સમસ્યાનો આખો દેશ ભોગ બન્યો છે। આપ બધા જાણો છો, भारतीय जनता पार्टी ना शासन में बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने गांधीनगर और दिल्ली ना दरबार में सळंग शासन सोंप्यु। एनु परिणाम आज घर वपराशनी चीज वस्तुओं लगभग बमणा भाव थई गया छे। पेट्रोल एने सदी वटावी। पेट्रोल डीजल ना भाव एक त्राजवे तोळाना गैस नो बाटलो 1200 ने वटी गयो। आज घरे चा लेवा जाओ, खांड लेवा जाओ, दही दूध के छाछ लेवा जाओ, लोट लेवा जाओ, क्या अनाज लेवा जाओ, क्या धान लेवा जाओ, क्या दाल लेवा जाओ, ज्यां जुओ त्यां मोंघवारीनी मोकाण छे। बीजी तरफ नानो माणस एना घरे 2 टाणा चूलो न सळगे अने सरकार कर आतंकवादथी नाना माणानी परसेवानी कमाणी एने दिन दहाड़े लूंटी रही छे। 9% लोकोथी 90% ने डराववानुं काम करनारी भारतीय जनता पार्टी आज देश में 100% लोकोना कर आतंकवादथी खिस्सा कापी रही छे। आ बधी स्थितिनी वच्चे 2024 नो जंग भारतीय जनता पार्टी ना अहंकार ने ओगाळवा माटेनो जंग छे। भारतीय जनता पार्टी ना निष्फळ नेताओ एने सबक शीखवाडवानो जंग छे। आपणे जे प्रतिनिधिओने चूंटीने मोकलीए ए प्रतिनिधिओ चूंटाया पछी क्याय सरकारी तंत्रनो दुरुपयोग करी मने तेमने डराववानुं धमकाववानुं काम करे छे। आपणा अधिकारना अवाजने दबाववानुं काम करे छे। रखेने कोई अवाज उठावे तो एने डरावी धमकावी पोलीसना दंडे पीटाववाना खोटा केस करीने जेलमां धकेलवानुं काम करे छे। क्याय ईडी सीबीआई इन्कम टैक्स के जीएसटी नी रेडू पडाववानुं काम करे छे। आ भाजपवाळा चूंटायेला नेताओनी माना हम 1.5 વર્ષથી હળંગ શાસન છે। આજે વિરોધ પક્ષના નેતા વિહોણી ગુજરાત વિધાનસભા વાંજણી છે। બાપ વાંજણી સારું કામ કરતા એને કોઈ નથી રોકતું ને એમ છતાં એ ચૂંટાયેલા નેતાઓ પોતાના સ્વ વિકાસમાં રેચા પચ્યા છે ને બીજી બાજુ 18 વર્ણની અંદર ઉકળાટ છે। જે નેતાઓને આપણે ચૂંટીને મોકલીએ એ આપણને જ ડરાવે તો બાપ હે એની સામે લાલાક કરવાનો સમય પાક્યો છે। આ ભાજપનું રાજ વિકાસની વાતો થાય પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ નળ ગટર અને રસ્તાની અંદર વિકાસની પરિભાષાને સંકુચિત કરી દીધી છે। આ દેશની સંસ્કૃતિ અને સંસ્કાર ત્યાં વિકાસ એટલે સર્વાંગી વિકાસ, શારીરિક વિકાસ, માનસિક વિકાસ, આર્થિક વિકાસ, બૌદ્ધિક વિકાસ। आज आ देशना विकास ने संकुचित करवानुं भारतीय जनता पार्टीए इरादापूर्वक षड्यंत्र रच्युं छे। एनुं परिणाम चूंटायेला नेताओ नमाला थई गया छे। प्रजानी पीड़ाने लईने कोई अवाज उठावी शकतुं नथी। विधानसभा के संसद में है एना नेतृत्वनी सामे कोई आंगળી ચીંધી શકતું નથી। आ नेताओनी हाजरी में एज नेताओनी सूचनाथी एनी ज पोलीस एनु ज तंत्र नाना माणाने डरावानुं धमकावानुं केस करवानुं काम करे। खबरदार आ चूंटायेला नेताओनी माना समजो एने कोई एनी सरकारने कीधुं होय के रोक जाओ। आ 1.5 વર્ષમાં कोई गरीब गामडा खेडूतनी समस्याओने लईने अवाज उठाव्यो एवो दाखलो छे खरो? आ गांधी अने सरदार नु गुजरात छे। सरदार साहेबे कीधुं तो काळजो सिंहनु राखो, साची बोलवानी हिम्मत राखो। आज नकली नो कारोबार हाली रह्यो छे। आ भारतीय जनता पार्टी ना राज में नकली कारोबार चाली रह्यो छे। दूध नकली, दही नकली, चीज नकली, पनीर नकली है छे के नहीं? दाणा नकली, चोखा नकली, नोटू नकली, इंजेक्शन नकली, दवा नकली, वैक्सीन नकली,
સરકારી કર્મચારીઓ નકલી, સરકારી અધિકારીઓ નકલી, મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયના પીએ નકલી, પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયના પીએ નકલી, ઇન્કમ ટેક્સના ઓફિસરો નકલી, જીએસટી ના ઓફિસરો નકલી. સાહેબ ખાલી અધિકારીઓ નકલી નથી. આ ભાજપના રાજમાં તો આખી કચેરીઓ નકલી ચાલી રહી છે. આ કેટલાય ચૂંટાયેલા નેતાઓની ડિગ્રી નકલી, જવાબ નથી દેતા. એટલે મારે આપ સૌને વિનંતી કરવી છે કે આ 2024ની લડાઈ એ નકલી વિરોધ ગુજરાતની અસલી ઓળખને પુનઃ પ્રસ્થાપિત કરવાની લડાઈ છે. આપ સૌને વિનંતી કરું છું, ગાંધી અને સરદારના રસ્તે સૌ સંગઠિત થજો, નાત જાત ભાતના વાડાઓને તોડજો, સૌ હાગમટે મતદાન કરજો, સંગઠિત થઈને મતદાન કરજો, 100% મતદાન કરજો. અને મતદાન કરવા જાઓ ત્યારે હૃદય ઉપર હાથ રાખીને તમારી જાત ને સવાલ કરજો. તમને એમ લાગે કે આપણે જેને ચૂંટીને મોકલા ને એના કારોબારમાં ખાલી સરકાર નકલી નથી, હવે તો નેતાઓ બધાય નકલી છે. જનતાનો અવાજ ઉઠાવવાનું ભૂલી ગયા છે. ત્યારે 24ની ચૂંટણીમાં તમારો મત એ નકલી નેતાઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે છે કે અસલી નેતૃત્વને ફરી પેટીમાંથી પેદા કરવું, એનો નિર્ણય કરવાનો છે. મને મારા કરતા તમારા ઉપર વધુ ભરોસો છે. આ વખત ગુજરાતનો જન નાત જાત ભાતના વાડા તોડી સર્ટિફાઈડ બી વાવજો, સર્ટિફાઈડ બી વાવજો. દાણો વાવી લોહી પરસેવાના ટીપે સિંચીને 20 વરે વટવૃક્ષ થાય, પછી ઝાડમાં ફળ ન આવે ને તો મારા ને તમારા 20 વર પાણીમાં જાય. આવા હડબાવ ઝાડને જડ મૂળથી ઉખેડી ફેંકજો. આટલી આપ સૌને વિનંતી કરવા આવ્યો છું. આપ સૌએ બોલાવ્યો, સ્વાગત કર્યું, સાંભળો. આપ સૌનો હૃદયથી આભાર માનું છું. સમય ખૂબ ઓછો છે અને હું તો પડોશી ધર્મ નિભાવવા આવ્યો છું. રાજકોટ કોંગ્રેસ પરિવારના મિત્રો એક દી હવારમાં કૂતો મને જાલીને કીધું, ભાઈ હાલ રંગીલા રાજકોટ ઉપર આફત આવી છે, અમે તેડું કાઢવા આવ્યા. મેં પૂછ્યું કેમ? તો મને કહે, ભાઈ જે ભારતીય જનતા પાર્ટીની પિતૃ સંસ્થા એવા જનસંઘને સિંચનારી આ રાજકોટની ભૂમિમાં ભાજપના દિલ્હી બેઠેલા નેતાઓને એક પણ લાયક ઉમેદવાર જડ્યો નહીં, એટલે તારા ગામમાંથી એક ઉમેદવારને આયાત કરી અને રાજકોટમાં થોપી બેહાડ્યા. કમલમની કાર્યાલયે કકલાટ થયો, 22 વર્ષે બહાર કાઢ્યા, ટેસ્ટર અડાડ્યા, ભેગી સીધી લાલ લાઈટ થઈ. કામના નામે મત નથી માંગી શકતા, એટલે ભડના દીકરાઓ વળી પાછા લડાવા ઝઘડાવા વર્ગ વિગ્રહનું બીજ રોપ્યું અને મારા રંગીલા રાજકોટમાં આગ લાગી. આખા દેશમાં દાવાનળની જેમ ફેલાણી છે. બાપ, આ દેશમાં જે દાવાનળની આગ લાગી છે ને એને ઠારવા માટે હું ફરી પાછો રાજકોટ આવ્યો છું. તમારો સંસદ સભ્ય બનવા નહીં, પણ અહંકારી નેતાઓ જેને શાંત પાણીમાં પથ્થર ફેંકી અને આ દેશની મૂળભૂત સમસ્યાઓને ભૂલાવવાનો પ્રયાસ કર્યો ને, અમરેલીથી ઉછીના લાવ્યા હતા, એને વળી પાછા અમરેલી લઈ જવા માટે હું આવ્યો છું. મને તમારા ઉપર ખૂબ વિશ્વાસ છે. આ કોંગ્રેસ પક્ષનો કાર્યકર્તા તમારા ખોળામાં માથું મૂકવા આવ્યો છું. ખેડૂતનો દીકરો છું, ખેતી કરતા આવડે છે. આ તમારું રાજકોટનું ખેતર ભેળાઈ ગયું છે ને, મને 5 વર્ષ હાથી તરીકે રાખો. ધોમ ધકતા તાપમાં ખેતર ખેડી નાખાય, ઢેફા તોડી નાખાય, ટાણે સાહ પાડી દે, વાવતાય આવડે છે. સર્ટિફાઈડ બી વાવય અને પારવવાનું થતું હોય છે ને એ પારવી નાખાય. ક્યાંય ઓળુમાં નિંદામણ હશે ને તો કાપા ભરીને શેઢે નાખ્યા હોય. અને વિશ્વાસ રાખજો, 5 વર્ષે પાછો જાય ને શેઠા મોસમી લેતો જવાનો છું. ખેતરના તમે માલિક છો, 5 વર્ષ તમારી વચ્ચે રહેવાનો છું. હાથી તરીકે આ કાર્યકર્તાને આપ પસંદ કરશો એવી વિનંતી કરું છું. તમને મારી વાતમાં દમ લાગે તો 7મી તારીખે આખું ગામ 18 વરણ એક થઈ સંગઠિત થઈ સામૂહિક મતદાન કરજો. 100% મતદાન કરજો. વાતમાં દમ લાગે તો 2 નંબર ઉપર પંજાનું નિશાન દબાવજો. અને તમને એમ લાગે કે આ કાર્યકર્તાની વાતમાં દંભ છે, દંભ, તો માથું તમારા ખોળામાં મૂક્યું છે, વાટી નાખજો. હું કારોય નહીં કરું.
સમય ઓછો છે એટલે તમને વિનંતી કરું છું આ રાજકોટ સંસદીય મત વિસ્તારના હજી શેઠા મેં નો જોયા હોય ને તો તમે બધાય પરેશ ધાનાણી બની અને આ લડાઈને ગામના પાદરથી ગલી ગલી ઘર ઘર સુધી લઈ જાજો મારા વતી તમે ક્યાંય જામીન થયા તો તમારી જામીનગીરીને એળે નહીં જવા દો આટલા જ વિશ્વાસ સાથે ભારત માતાની જય।